So not only cloud, not only virtual private cloud, before in the on-premises location also. In the on-premises location, in the sense is before introducing these cloud-based services, at that time they use it to configure their entire office structure or infrastructure and everything in the on-premises only. On-premises in the sense is each and every company they have their own structure. Okay, they have their own data center. Let it be called as a data center. Okay, they have their own thing. So at that time also we have some IP structure is there. Okay, IP structure in the sense is definitely they need to configure IP structure based out of the number of systems they are using. Okay, based out of the number of systems they are using. That is what actually the concept is. Okay, సో ఇప్పుడైతే ఇట్లా మనకి చాలా వరకు వచ్చినాయో అంటే చాలా వరకు కంప్యూటర్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ మనకి అన్నీ వస్తాయి కదా. లైక్ చాలా అన్ని కంప్యూటర్స్లో కూడా మనకి ఐపీ అడ్రసెస్ అనేది కన్ఫిగర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ దట్ టు కంపెనీ స్ట్రక్చర్కి వచ్చే టైంకి ఏమవుతుందంటే దే హ్యావ్ దేర్ మోర్ సిస్టమ్స్ అండ్ మోర్ డివైజెస్. ఓకే, దే హ్యావ్ దేర్ మోర్ సిస్టమ్స్ అండ్ మోర్ డివైజెస్. అలాంటప్పుడు వాళ్ళ ఐపీ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇంటర్నల్ ఐపీ స్ట్రక్చర్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, let us now one type of application is there now. Okay, okay, ఏదో ఒక అప్లికేషన్ అనుకుందాం. మార్కెట్లో మనకి ఇప్పుడు మీకు సిటీ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటాను నేను. ఓకేనా, సో నౌ దిస్ ఈజ్ సిటీ బ్యాంక్ అప్లికేషన్, సిటీ బ్యాంక్ అప్లికేషన్స్ VPC means virtual private cloud. Okay, so ఇప్పుడు what we are discussing now is Citibank's applications VPC. Okay, let me show you how to create that VPC and everything. Okay, just consider this is Citibank applications VPC. Okay, right, now what is the main structure outside it is having? In the outside it is having like cloud. Okay, consider this is the cloud. Okay, cloud in the sense is this is nothing but internet. Okay, cloud in the sense is this is nothing but internet. ఏ రిక్వెస్ట్ వచ్చినా కూడా మనకి క్లౌడ్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, రైట్. Okay, as of now leave from the internet, leave it. Let us construct our one virtual private cloud. Okay, ఒక virtual private cloud అనేది మనం ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుందాం VPC లో. Okay, so for that you need to create the VPC first, means Citibank applications VPC. Now we need to create first VPC called virtual private cloud. Okay, so VPC అనేది ఇప్పుడు క్రియేట్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్. ఓకేనా, రైట్. So that VPC name is called Citibank VPC. Okay, let's get into the topic now. First, after you enter into the VPC, just go to your VPC. Okay, that means mana VPC ki veldam, mana virtual private cloud ki veldam. Okay, your VPC, right. So ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ VPC ఉంది కదా, నిన్న మీకు చెప్పినాను ఆల్రెడీ. సో విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫాల్ట్ VPC ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రీజియన్. ఓకే, మైండ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, సో యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ region also. Here we are discussing about the region. Okay, so ఎందుకు రీజియన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తానంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రీజియన్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఓన్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, దట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. Okay, so make sure that when you are doing something you should be in Mumbai region. Okay, you should be in Mumbai region. Okay, now we are going to create our own VPC. Click on create VPC. Okay, right. So name tag optional, it is showing here optional, but you should give the name. Okay, so what we are going to create is now Citibank VPC. So just type Citibank network. Okay, Citibank network గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ IPv4 CIDR మాన్యువల్ ఇన్పుట్. ఈ CIDR అంటే ఏమంటే క్లాస్లెస్ IP అడ్రసింగ్ రిక్వెస్ట్ అనమాట. అంటే ఈ క్లాస్లెస్ అనేది ఏమంటే మామూలుగా మనకి
ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినాను కదా నేను, లైక్ సబ్నెట్ మాస్కింగ్ అని ఇట్లా ఉంటుంది కదా. కానీ అంతకుముందు మనకు క్లాస్ ఉండింది, క్లాస్ ఏబిసిడి అనే క్లాస్ ఉండింది అనమాట. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఇంటర్నల్ ఒక విపిసి స్ట్రక్చర్లో క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు వీ డోంట్ మైండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద రిలేటెడ్ టు ద క్లాసెస్. ఎందుకంటే మనం ఇది పబ్లిక్లో చేయం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఓన్ క్లౌడ్ నెట్వర్క్, విపిసి నెట్వర్క్. ఇది మన ఓన్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి దీంట్లో మన క్లాసెస్ ఫాలో అయితే అవ్వచ్చు, లేదంటే లేదనమాట. దట్ ఈస్ హౌ సిఐడిఆర్ రేంజ్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సిఐడిఆర్ రేంజ్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, లైక్ మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సిఐడిఆర్ అంటే దట్ ఈస్ సింపుల్ యాక్చువల్గా. లెట్ మీ డూ ఇన్ ద వాట్ ఈస్ దట్ AWS documents. Okay. సిఐడిఆర్ బ్లాక్ మీన్స్ అంటే చాలా అదే చూపించేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి. సిఐడిఆర్ బ్లాక్స్ ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ నేను మీకు నిన్న చెప్పినాను కదా, అదంతా కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. CIDR blocks are groups of addresses that share the same prefix and contain the same number of bits. The combination of multiple connecting CIDR blocks into a larger whole sharing a common network prefix is what constitutes supernetting. The size of CIDR blocks can be determined by the length of the prefix. And a short prefix allows for some more addresses and therefore forms a bigger block, while a longer prefix indicates less addresses and smaller block. ఏం లేదు, నేను మీకు నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాంట్లో ఏముంది ఇక్కడ జస్ట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒకవేళ మనం ఫస్ట్ ఇది ఐపీ అడ్రస్ వచ్చి 217.10.138.128. ఓకే, దీని ఐపీ అడ్రస్ వచ్చి లేటెస్ట్ కన్సిడర్ నౌ 217.10.138.128. సో దీంట్లో ఏం మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఒకవేళ ఫస్ట్ 8 బిట్స్ బ్లాక్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది మనకి 1 2 3 అంటే లాంగర్ బ్లాక్ వస్తుంది అనమాట. జస్ట్ వాళ్ళు ఏమన్నారు ఇక్కడ లాంగర్ బ్లాక్ అనేది వస్తుంది అన్నారు. అంటే మనకి 255 3 255s వస్తాయి. 255 ఇంటూ 255 ఇంటూ 255 అంటే 1,65,81,375 ఐపీ అడ్రసెస్ వస్తాయి. ఇఫ్ వి టేక్ 217/8. ఓకే, 217/8 తీసుకుంటే మనకు లార్జ్ బ్లాక్ వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ మేడ్. The combination of multiple connecting CIDR blocks into a larger whole sharing a common network prefix. అంటే ఇక్కడ 217 అనేది ప్రీఫిక్స్ అనమాట. ఇదంతా కూడా పోస్ట్ ఫిక్స్ అనమాట. అంటే పోస్ట్ ఫిక్స్ మనం ఎన్ని అంటే డేటా కోసం, అంటే నెట్వర్క్ డేటా కోసం మనం ఎంత ఫ్రీగా రిలీజ్ చేస్తే అన్ని ఐపీ అడ్రసెస్ మనకు అన్ని డేటా నెట్వర్క్ ఐపీ అడ్రసెస్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 217/8 అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ ప్రీఫిక్స్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెట్వర్క్ ఐపీ అడ్రస్. అంటే నెట్వర్క్ ఐపీ అడ్రస్ కోసం ఇది. రిమైనింగ్ 3 10.138.128 ఈస్ దట్ ఈస్ డేటా బేస్డ్ అడ్రస్. అంటే ఇక్కడ ఒరిజినల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనమాట, డేటా ట్రాన్స్పోర్ట్ అడ్రస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఎన్ని ఐపీ అడ్రసెస్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఈ మాస్కింగ్ అట్ 8 217/8 అంటే అర్థమేమి, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ మనకి 1,65,81,375 ఐపీ అడ్రస్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఈ ప్రొవైడ్ /20, ఒకవేళ /20కి మనం ప్రొవైడ్ చేసామంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు 8 + 8 16 ప్లస్ ఇక్కడ ఒక 4 అనమాట. అదే నిన్న మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా కరెక్ట్గా. దీంట్లో కూడా మనకు 18 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం మీకు, ఇక్కడ 20 ఉంది చూడండి. అంటే ఇక్కడ దాకా అది ఏమవుతుంది, ఇక్కడ దాకా మనకి ప్రీఫిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట. ప్రీఫిక్స్ అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నెట్వర్క్ ఐపీ అడ్రస్. అండ్ పోస్ట్ ఫిక్స్ అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ నెట్ డేటా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఐపీ అడ్రస్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డేటా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పోస్ట్ ఫిక్స్ బ్లాక్. అండ్ లైక్ ద సేమ్ ఇఫ్ వీ ప్రొవైడ్ 25 బిట్స్ అంటే మీ 8 3 24 ప్లస్ ఇది అనమాట. అంటే ఇది కూడా బ్లాక్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి 138 దాకా వస్తుంది అనమాట. అంటే 128 అయిపోతుంది. ఇట్లే మనకి 138.236/32 అని వస్తుంది. ఓకేనా, అంటే 236 నుంచి 255 మాత్రమే మనకి ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయన్నమాట. అంటే ఒకవేళ మనం 25 పెడితే 255 - 236 వేస్తే జస్ట్ 19 ఐపీ అడ్రసెస్ మాత్రమే ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసుకోగలం మనం ఈ పర్టికులర్ /25 దగ్గర. ఓకేనా, లైక్ దిస్. అంటే
ఇక్కడ ఉండేది ఏమంటే సిఐడిఆర్ బ్లాక్ అంటే ఏమి, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ కెన్ బి డిటర్మైన్డ్ బై ద లెంత్ ఆఫ్ ది ప్రిఫిక్స్ అంతే, లెంత్ ఆఫ్ ది ప్రిఫిక్స్ అంటారు దాన్ని. ఓకేనా. సో సిఐడిఆర్ అంటే క్లాస్లెస్ ఇంటర్ డొమైన్ రూటింగ్ ఆర్ సూపర్ నెట్టింగ్. క్లాస్లెస్ ఇంటర్ డొమైన్ రూటింగ్ ఆర్ సూపర్ నెట్టింగ్ అంటే అర్థం ఏమంటే మనకు క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ డి ఉన్నాయి కదా, అవి ఇక్కడ మనకు అవసరం లేదనమాట. CIDR, also known as supernetting, is a method of assigning internet protocol addresses that improves the efficiency of address distribution and replaces the previous system based on class A, class B and class C networks. అంటే క్లాస్ ఏ, బిసి నెట్వర్క్ అవసరం లేకుండా క్లాస్లెస్ డొమైన్ రూటింగ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఎందుకు క్లాసెస్ అవసరం లేదంటే బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, అంటే ఒక ఇంటర్నల్ ప్రైవేట్ది కాబట్టి, దిస్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు పబ్లిక్ కాబట్టి వీ డోంట్ నీడ్ టు ఫాలో ద స్టాండర్డ్ రూల్స్. ఓకే, వీ డోంట్ నీడ్ టు ఫాలో ద స్టాండర్డ్ రూల్స్. ఓకే, అంటే మనకి ఇప్పుడు మన ఒక పెద్ద ఏదైనా ఒక ఎస్టేట్ ఉందనుకోండి, మన ఎస్టేట్ ఏదైనా ఉందనుకోండి, ఎస్టేట్లో మన ఇష్టం వచ్చినట్లు రోడ్స్ వేసుకుంటాం, మన ఇష్టం వచ్చినట్లు స్విమ్మింగ్ పూల్స్ మన ఇష్టం వచ్చినట్లు కట్టుకుంటాం. దట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు పబ్లిక్, రైట్. పబ్లిక్గా ఉండదు కాబట్టి మన ఇష్టం, మనం ఏమన్నా పెట్టుకుంటాం అక్కడ. అంటే ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్స్ అవసరం లేదు, అంటే కొన్ని ఉంటాయి కదా స్టాండర్డ్ రూల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి కదా, అలాంటివి ఏం అవసరం లేదనమాట. కానీ పబ్లిక్ కోసం నువ్వు ఏదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే, లైక్ సినిమా థియేటర్ కానీ పబ్లిక్ థియేటర్ కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఏం చేయాలి, యూ షుడ్ ఫాలో ద నేషనల్ స్టాండర్డ్ ISO రూల్స్ అనమాట. అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ రూల్స్ నువ్వు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. లైక్ దట్ ఇక్కడ కూడా అంతే. అంటే పబ్లిక్ IP అడ్రసెస్ మాత్రమే మనకి క్లాస్ ABCDE అనేవి ఉంటాయి. బట్ ఫర్ ప్రైవేట్కి నో నీడ్ దట్ CIDE థింగ్స్. ఓకే, CIDR థింగ్స్. సో CIDR ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లాస్లెస్ ఇంటర్ డొమైన్ రూటింగ్ ఆర్ సూపర్ నెట్టింగ్. ఓకే, జస్ట్ కమింగ్ టు ద ఒరిజినల్. సో దాన్నే ఇక్కడ మనం IPv4 CIDR బ్లాక్ అంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ CIDR బ్లాక్. Okay, right. Now coming to how to create that and everything, let us see. So now we'll take IPv4 CIDR block. Now we need to provide our IPv4 block. So ఎంత రేంజ్ కావాలో మనకి IP అడ్రస్ అనేది మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇట్లా ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఏదో ఒక IP అడ్రస్ తీసుకోవచ్చు మనం కూడా. ఇక్కడ ఏముంది 217.10.138.120 అని ఉంది. లైక్ దట్ ఐ విల్ టేక్ 172 dot something. Okay, 172.20.0.0/16. ఓకే, నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ 16 దాకా బ్లాక్ చేసుకుంటాను. అంటే ఫస్ట్ 2 ఆక్టెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 ఆక్టెట్స్ని బ్లాక్ చేస్తాను. అంటే నౌ ఐ హ్యావ్ ద IP అడ్రసెస్ అప్ టు 255 into 255 ఉంది. అంటే నేను ఇప్పుడు 255 into 255 అంటే 65,025 అడ్రస్ IP అడ్రసెస్ నేను బ్లాక్ చేసుకున్నాను అనమాట. అంటే వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఈ VPCలో నేను ఎంత లేదన్నా నేను 65,025 IP అడ్రసెస్ నేను బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అంటే ఇది ప్రైవేట్ కాబట్టి నా ఇష్టం, నేను ఎట్లనే చేసుకుంటా. ఇక్కడ కావాలంటే 16 కాకుండా 8 కూడా వేసాను అనమాట. బట్ వీ షుడ్ ప్రాక్టీస్ హియర్ యాజ్ పర్ అవర్ VPC థింగ్, యాజ్ పర్ అవర్ AWS VPC అంటే అమెజాన్ VPC లాగా ఫాలో అవ్వాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ నేను 172.20.0.0/16 అని ఇస్తాను. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఓన్ థింగ్. ఓకే, డోంట్ థింక్ లైక్ దట్. అంటే ఇదేదో బై డిఫాల్ట్ ఇస్తాను అని కాదు, మన ఇష్టం. మీరు కూడా 172 డాట్తోనే ఇవ్వండి. ఓకేనా, 172.20 డాట్తోనే ఇవ్వండి, లేదంటే 172.10 అట్లా ఏదైనా ఇవ్వండి, పర్లేదు. ఓకేనా, రైట్. నౌ హియర్ no IPv6 CIDR block. We don't want IPv6. We want only IPv4. Okay, and tenancy is default. Tenancy అనేది ఏమంటే మనకి ఏదైనా ఒక IP అడ్రస్ రేంజ్ బ్లాక్ అనేది ఇక్కడ డెడికేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, బిల్లింగ్ ఎక్కువ పడుతుంది. బిల్లింగ్ ఎందుకు ఎక్కువ పడుతుంది అంటే 5 స్టార్ హోటల్లో మీరు ముందుగానే రిజర్వేషన్ చేసుకుంటే దానికి ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ పడతాయి కదా. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో మనం ఏదైనా ఒక డెడికేటెడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, AWSలో ఖచ్చితంగా దానికి మనకు ప్రైస్ అనేది ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తారు. బట్ రియల్ టైంలో టెనెన్సీ అనేది డెడికేటెడ్ ఉంటుంది, నాట్ డిఫాల్ట్. ఓకే, రియల్ టైంలో ఆల్మోస్ట్ డెడికేటెడే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్నల్, అంటే లోపల మనకు తెలియకుండానే నెట్వర్క్లో జస్ట్ ఆ చేంజ్ సెట్టింగ్స్ అవుతున్నాయి. అంటే దర్ ఈస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిఫాల్ట్ అండ్ డెడికేటెడ్. ఓకే, 1 second. హలో జ్యోతి, లేదు నీ దగ్గర ఉంది చూడు. అవునా, చూడు వాడు ఆడుకుంటాడు కూడా కదా మొన్న నైట్ అక్కడే. సరే చూడు ఎక్కడుందో. సరే అయితే ఓకే. సరే, బాయ్.
సరే. సో టెనెన్సీ అనేది ఏమంటే మనకి ఇక్కడ కనబడదు, జస్ట్ ఇంటర్నల్ డిఫాల్ట్స్, ఇంటర్నల్ సెట్టింగ్ అంతే అది. ఓకేనా? డెడికేటెడ్ అంటే ఏం లేదు, ఒక హార్డ్వేర్ కాన్సెప్ట్, ఒక ఐపీ అడ్రసెస్ అన్ని ఐపీ పూల్ నుంచి మన కోసం డెడికేట్ చేస్తారు. అప్పుడు ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ అనేది ఛార్జ్ అవుతుంది అంతే. డిఫాల్ట్ అంటే వాడి ఇష్టం, వాడు ఏది ఇచ్చుకుంటే అది ఇస్తాడు. అప్పుడు మనకేం ఎక్స్ట్రా ప్రైసెస్ అనేటివి పడవు అనమాట. లైక్ 5 స్టార్ హోటల్లో మనం సడన్గా పోయి రూమ్ బుక్ చేసుకుంటే వాడు ఏది అవైలబిలిటీ ఉంటే అది ఇస్తాడు కదా, లైక్ దట్. ఓకే, that's all about creating VPC. Simply you need to provide a VPC name and then IPv4 CADR block here you need to give, and then you need to provide the IP address of the VPC. Okay, then simply click on create VPC. Okay, రైట్. సో చూడండి, ఇప్పుడు విపిసి స్టేట్ అవైలబిలిటీలో ఉంది. డిఎన్ఎస్ హోస్ట్ నేమ్స్ డిజేబుల్డ్. దీనికి డిఎన్ఎస్ హోస్ట్ నేమ్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ డిజేబుల్లో ఉంటుందన్నమాట. అండ్ దెన్ IPv4 CADR బ్లాక్ is 172.20.0.0/16. Okay, if you click on your VPCs, here it will shows now Citibank Network VPC. Okay, so here it is having different things. చూడండి, ఇక్కడ డిఫాల్ట్లో కూడా 172 డాట్ అని ఉంది. సో మీరు కూడా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు 172 డాట్ నుంచి క్రియేట్ చేయండి. ఎందుకంటే విపిసి అనేది వాడు ఏడబ్ల్యూఎస్లో విపిసి అనేది 172 అనేది రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకున్నాడు అనమాట, అందుకని. ఓకేనా? సో విపిసి సిఐడిఆర్ బ్లాక్ సిఐడిఆర్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఓకేనా? మీరు ఒకసారి ఏడబ్ల్యూఎస్ డాక్యుమెంట్స్లోనే చూడండి ఒకసారి, విపిసిస్ అండ్ సబ్నెట్స్. వాడు యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనకి ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటాడు. ఏమంటే నేను చెప్తా, దీన్ని చూస్తే మీకు లైక్ ఇదనమాట. ఒక రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇలా ఉంటుంది, బట్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాంలే, ఇది కాకుండా వేరేది. చూడండి, ఇక్కడ కస్టమ్ రూట్ టేబుల్ అనేది ఇట్లుంటుంది. డెస్టినేషన్, టార్గెట్, లోకల్ అని ఇవంతా కూడా ఇప్పుడు అర్థం కాదులే మీకు, నేను చెప్పేసిన తర్వాత అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. సో చూడండి, ఇక్కడ RFC 1918 రేంజ్ ఎగ్జాంపుల్ CADR బ్లాక్ యువర్ VPC మస్ట్ బి /16. ఓకే, మన VPC ఖచ్చితంగా /16 ఉండాలన్నమాట. ఆర్ స్మాలర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10.0.0.0/16 ఆర్ 172.31.0.0/16. సో వాడు ప్రొవైడ్ చేసిండేదే ఇది, డిఫాల్ట్కి ఇచ్చినాడు చూడండి ఇది. ఓకేనా? వాడు AWS వాడి డిఫాల్ట్ ఇచ్చినాడు చూడండి, 172.31.0.0/16 అని. ఓకే, దట్స్ వై యూ నీడ్ టు టేక్ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ ద గుడ్ థింగ్. ఎందుకంటే ప్రీఫిక్స్ అనేది మనకి ఇక్కడితో ఆగిపోతుంది అనమాట. అంటే ఒకవేళ నువ్వు 172.16 అన్నామనుకో, సారీ 12 అన్నామనుకో, 12 ప్రీఫిక్స్లో ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? 12 ప్రీఫిక్స్ అయిపోతుంది. ఇది 16 ప్రీఫిక్స్ అయిపోతుంది. అప్పుడు రేంజ్ ఎట్లా వస్తుంది మనకి, 192.168.255. అదే 12 అయితే 172.31 అనమాట. ఓకేనా? ఎందుకు 12.31? 8 తర్వాత ఇక్కడ 4 బ్లాక్ చేసుకుంటాం అంటే ఇంకా 4 ఉంటాయి కదా, ఆ 4 IP అడ్రస్ వచ్చి 31 లాగా అనమాట. ఓకే, లైక్ దిస్. దీన్ని మనం ఏమంటారంటే RFC 1918 రేంజ్, ఇది ఎగ్జాంపుల్ CADR బ్లాక్. ఓకే, సో వాడు ప్రొవైడ్ చేసినదే మనం యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ కోసం. ఓకే, బట్ ఇన్ ద రియల్ టైం మనం అమౌంట్ పే చేసినప్పుడు దానికి తగ్గట్టు డెడికేషన్ అదంతా ఉంటుంది. బట్ అట్ ద టైమ్ ఆల్సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ ఈ బ్లాక్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే మాస్కింగ్ అనేది ఎంతవరకు మనం బ్లాక్ చేస్తున్నాము అంటే, బ్లాకింగ్ అంటే ఇయర్ లైక్ 172.16/8 అన్నామనుకో, /16 అన్నామనుకో, ఈ టూ ఉండేటివి మనం బ్లాక్ చేసినట్టు లెక్క, అంటే ఫీజిబుల్ చేస్తామన్నమాట. రిమైనింగ్ IP అడ్రస్ ఇక్కడ వరకు చేంజ్ అవుతుందని అర్థం. ఓకే, దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ప్రొవైడెడ్ బై ద AWS. ఓకే, that's how we have created our VPC now. So what is the VPC IP address now we have given? 172.20.0.0/16. Okay, so this is our VPC IP address block. Okay, this is our VPC IP address block. So we can say here CADR blocks like this. Okay, this is our CADR block. రైట్. సో ఇది మనం క్రియేట్ చేసుకునేది ఇప్పుడు. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, జస్ట్ విపిసి అనేది క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు. ఓకే, నౌ వి నీడ్ సబ్నెట్స్. మామూలుగా నేను ఏం చెప్పినాను మీకు, సబ్నెట్స్ అనేది మనకు అవసరం కదా. అంటే సబ్నెట్స్ అనేది ఉంటేనే కదా దాంట్లో మనం IP అడ్రసెస్ అనేది అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోగలం. అంటే ఏమి, లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది మనకి, దీంట్లోకి వస్తే చూడండి, ఇక్కడ ఇదంతా కూడా సబ్నెట్స్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 192.168.159.135 అనేది ఒక పబ్లిక్ IP అడ్రస్,
దీని నుంచి నేను ఏం చేస్తాను, లోపల ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రసెస్ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రసెస్ నేను 127.128.128.00 అని తర్వాత బై 16 అని ఇచ్చాను కదా. బై 16 అంటే అర్థం ఏమి, ఇక్కడ 16 నేను బ్లాక్ చేస్తాను, ఇక్కడ 16 నేను బ్లాక్ చేస్తాను కాబట్టి 128.128.255 వరకు ఉంటుంది అంతే దీని రేంజ్. ఓకేనా, దట్స్ వాట్ సబ్నెట్, దీన్ని సబ్నెట్ అంటారు. ఓకేనా, లైక్ దట్ నేను ఇప్పుడు ఒక సబ్నెట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, సబ్నెట్ అంటే ఏం లేదు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సబ్నెట్ అంటే ఒక నెట్వర్క్లోనే సబ్నెట్ అనమాట. ఒక నెట్వర్క్లోనే సబ్నెట్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు దీంట్లో వస్తే చూడండి మనకి 100.100.0.0 అన్నాను నేను ఇక్కడ. సో ఇది ఒక సబ్నెట్ అనమాట. 100.1.0.0 అనేది ఇది ఒక సబ్నెట్, అంటే ఇది ఒక సబ్నెట్ ఏ సబ్నెట్ బి అనుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇంటర్నల్గా. రైట్, నౌ I'll show you what is the how to create the subnet. Okay, so come here and then go to subnets. Okay, subnets create చేద్దాం. అంటే మనకు VPCలోనే ఖచ్చితంగా సబ్నెట్స్ అనేటివి మనం క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ సబ్నెట్స్ అనేది ఏముంటుందంటే, ఒకటి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒక సబ్నెట్ ప్రైవేట్ కోసం, ఒక సబ్నెట్ పబ్లిక్ కోసం అన్నట్టు క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు సిటీ బ్యాంక్ దాంట్లో నేను ఒక పబ్లిక్ అనేది ఒక ప్రైవేట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ alright, let me take this one. Right, so here one is public subnet and another one is private subnet. Okay, so this is public subnet. Okay, ఇది public subnet అన్నమాట. ఓకేనా, రైట్, and this is private subnet. రైట్, సో ఇప్పుడు పబ్లిక్ సబ్నెట్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను. పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటే మీ విచ్ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ పబ్లిక్. ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అంటే ఏమంటే విచ్ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ బై ద పబ్లిక్. సో ఇప్పుడు సిటీ బ్యాంక్ అప్లికేషన్స్లో ఒక సిడిఆర్ బ్లాక్ అనేది ఇట్లా ప్రొవైడ్ చేసుకుంటాను వాడు ఇంటర్నల్గా వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. దాని ఐపీ అడ్రస్ 172.20.0.0/16. సో పబ్లిక్ సబ్నెట్ అండ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, జస్ట్ గో హియర్ అండ్ దెన్ ఇవి డిఫాల్ట్ అనమాట, ఇవి వదిలేసేయండి. మన VPC ఇది కాదు, మన VPC ఏది మంది, మన VPC ఐడి వచ్చి 01C0E సంథింగ్ ఉంది. ఓకేనా, సో గో టు సబ్నెట్స్. ఓకే, go to subnets and then click on create the subnet. Okay, right, one is public subnet and another one is private subnet. So simply click on create subnet. So select VPC. So ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, మన VPC సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, సిటీ బ్యాంక్ నెట్వర్క్, రిమెంబర్ దట్. ఓకే, సిటీ బ్యాంక్ నెట్వర్క్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో అసోసియేటెడ్ VPC CIDR చూడండి 172.20.0.0/16 అని వచ్చింది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనం ఇది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలా, ఖచ్చితంగా మనం మన IP అడ్రస్ రేంజే ఇవ్వాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సబ్నెట్ 1/1 అని ఉంది. సో దీనికి ఒక నేమ్ ఇస్తాను. నేను ఇప్పుడు ఏమని ఇస్తాను, సిటీ బ్యాంక్ స్పేస్ పబ్లిక్, అంటే ఇది పబ్లిక్ సబ్నెట్ నేమ్ అనమాట. ఓకేనా, టైం రన్నింగ్ అవుట్ అవుతుంది, జస్ట్ 10 minutes ఉంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, నేను ఈ లోపల కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, రైట్, సబ్నెట్ 1/1 సిటీ బ్యాంక్ పబ్లిక్ 1. ఓకే, సో అవైలబిలిటీ జోన్ మనకేమి, ఇప్పుడు నేను ఏపీ సౌత్లో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు 1A 1B 1C అని చూపిస్తుంది అనమాట. లెట్ మీ టేక్ పబ్లిక్ కింద ఏషియా పసిఫిక్ ముంబై ఏపీ సౌత్ 1A. నేను ఇప్పుడు పబ్లిక్ కోసం ఏపీ సౌత్ 1A సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా, అవైలబిలిటీ జోన్. ఓకే, అండ్ IPv4 CIDR బ్లాక్. సో ఇక్కడ IPv4 CIDR బ్లాక్ ఫర్ సబ్నెట్. సబ్నెట్ మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, మన VPC IP అడ్రస్ ఏముంది ఇక్కడ 172.20.0.0 ఉంది. కాబట్టి మనం ఇవ్వాల్సింది దాని లోపల రేంజ్లోనే ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా, దాని రేంజ్లోనే ఇవ్వాలి. సో అవర్ IP అడ్రస్ ఈజ్ 172.20. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఆల్రెడీ మన మెయిన్ VPCకి పైన ఏమి ఇచ్చాను, 172.20.0.0/16 అని ఇచ్చాను కదా. సో ఇక్కడ నేను పబ్లిక్ IPకి నేను ఏం చేశానంటే ఒక 100 డాట్, అంటే 100 నుంచి నేను డెడికేట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, 100.0/24 అని ఇస్తాను. ఓకేనా, అంటే దీని అర్థం ఏమంటే నేను నాకున్న రేంజ్లోనే, అంటే 20 డాట్ తర్వాత నీ ఇష్టం, మన ఇష్టం, మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు పబ్లిక్ కోసం 100.0 తీసుకుంటాను, మీరు 50.0 తీసుకోవచ్చు, 25.0 తీసుకోవచ్చు, లేదా 1.0 కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట. బట్ ఆ 1.0 తీసుకున్నప్పుడు /24 అని కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే
ఫస్ట్ 3 ఐపీ అడ్రసెస్ అంటే 3 ఆక్టెట్స్ నేను బ్లాక్ చేస్తాను. ఇక్కడ 3 ఆక్టెట్స్ నేను బ్లాక్ చేసి ఫీజిబుల్ చేసి లాస్ట్ 0 మాత్రమే ఎనేబుల్ చేశాను. అంటే ప్రస్తుతానికి నేను క్రియేట్ చేసిన సబ్నెట్స్లో వచ్చి ఏం క్రియేట్ చేశాను, జస్ట్ ఫర్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ కోసం 172.20.100.0/24. ఓకే, నాకు ఫర్దర్ యూస్ కోసం నేను ఒక 50 నుంచి ఒక 1 నుంచి 100 దాకా నేను రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకున్నా ఇక్కడ. ఓకేనా, లైక్ దట్. తర్వాత ఇక్కడ 100 నుంచి 100 తర్వాత నువ్వు 101.0 కూడా ఇవ్వచ్చు దీనికి ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్కి. ఓకేనా, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను ఇప్పుడు 100.0 అనేది పబ్లిక్ కోసం ఇచ్చాను. ఎందుకంటే 100.0 అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తాయి మనకి, ఎన్ని ఐపీ అడ్రసెస్ వస్తాయి, ఇక్కడ జస్ట్ 255 వస్తాయి అంతే. ఎందుకంటే నేను /24 అన్నాను కదా. 24 అంటే అర్థం ఏమి, ఫస్ట్ 3 ఆక్టెట్స్ నాకు బ్లాక్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో నాకు ఓన్లీ 255 ఐపీ అడ్రసెస్ వస్తాయంటే, అంటే నా రేంజ్ ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది, ఇది జస్ట్ 172.20.100.0 నుంచి 172.20.100.255 దాకా వస్తుంది అంతే. ఓకేనా, దట్స్ హౌ ద పబ్లిక్ సబ్నెట్. ఈ పబ్లిక్ సబ్నెట్లో నేను ఇప్పుడు 255 డివైజెస్ కానీ 255 URLs కానీ 255 డొమైన్స్ కానీ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వాట్. అంటే 0 to 255 దాకా మనం ఎన్నైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఇక్కడ 0 ఉంది, లేకపోతే 0కి బదులుగా 1 పెట్టుకోవచ్చు, లేదా 2 పెట్టుకోవచ్చు, అలా 255 దాకా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ నేను /24 ఇచ్చాను కాబట్టి 24 అంటే అర్థం ఏమి, ఫస్ట్ 3 ఆక్టెట్స్ ఫీజిబుల్ అయిపోతాయి. 8 3s 24 కదా, 8 bits 8 bits 8 bits. ఓకేనా, రైట్, అర్థమైంది కదా, రైట్. దట్స్ హౌ వి హావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఫస్ట్ సబ్నెట్ పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకేం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సబ్నెట్ నేమ్ అండ్ దెన్ అవైలబిలిటీ జోన్ అండ్ దెన్ IPv4 CADR బ్లాక్. ఓకే, దెన్ క్రియేట్ సబ్నెట్. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇది క్లోజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి మన సబ్నెట్ ఇది సిటీ బ్యాంక్ పబ్లిక్ అని. ఓకేనా, సో దీని రేంజ్ ఎంత ఉంది, 20.100.0/24 దాకా ఇస్తాము. అవైలబుల్ IPv4 అడ్రసెస్ చూడండి 251 వచ్చింది మనకి. అంటే ఆ 4 అనేటివి బై డిఫాల్ట్ అది క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటుంది వేరే దానికి, బట్ మనకి ప్రజెంట్ అవైలబిలిటీ IPv4 అడ్రసెస్ 251 మాత్రమే ఉన్నాయి చూడండి. ఓకేనా, మామూలుగా 255 రావాలా, కానీ రిమైనింగ్ 4 అది సంథింగ్ దాన్ని బ్లాక్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. ఓకేనా, లైక్ దట్ సేమ్ వీ విల్ క్రియేట్ నౌ ప్రైవేట్ సిటీ బ్యాంక్ ప్రైవేట్. సేమ్ సిటీ బ్యాంక్ ప్రైవేట్ కూడా క్లిక్ చేద్దాం. అంటే ప్రైవేట్ సబ్నెట్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ సబ్నెట్. Now just select our Citibank network and then here you need to provide Citibank space private. Okay, ఇది ప్రైవేట్ అన్నమాట. ఓకేనా, ప్రిఫరెన్స్ ఇక్కడ నేను ప్రిఫరెన్స్ జోన్ ఏం చేస్తానంటే AP South 1B పెట్టుకుంటా. అంటే 1Aలో వచ్చి నేను పబ్లిక్ ఉంది, 1Bలో వచ్చి ప్రైవేట్ ఉంది. ఓకేనా, అండ్ దెన్ IPv4 బ్లాక్. సో 172.20 సేమ్ మళ్ళీ 172.20. ఇంతకుముందు నేను 100.0 ఇచ్చాను కదా, నేను ఇప్పుడు 200.0 అని ఇస్తాను. ఓకేనా, అంటే 200.0 నుంచి మనకి ప్రైవేట్ అన్నమాట. ఓకేనా, రైట్. సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ సబ్నెట్. సో ఇప్పుడు నేను ప్రైవేట్కి ఏమి ఇచ్చుకున్నాను, జస్ట్ 200.0 నుంచి ఇచ్చాను అనమాట. అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ 172.20.200.0/24. అంటే దీనికి కూడా మనకి 255 ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి, కానీ ఎక్కడి నుంచి 200 నుంచి ఉంటాయి, ఇది 100.0 నుంచి ఉంటాయి. ఓకేనా, రైట్. మనకి ఇంకా ఎన్ని ఐపీ అడ్రసెస్ మనం పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకా 172.20 తర్వాత నేను ఇక్కడ 100.0 ఇచ్చాను. అంటే ఇక్కడ 172.20.1.0 నుంచి 100.0 దాకా నేను ఇంకా చాలా ఐపీ అడ్రస్లు పెట్టుకోవచ్చు, అంతే కదా. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను ఇది పెట్టుకున్నాను అనమాట. నేను ఇంకా ఎన్నో సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, దాంట్లో ఎన్నైనా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇవి డీకమిషన్ చేసేయచ్చు, రిమైనింగ్ థింగ్ వేరే దానికి బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు, అట్లా అనమాట. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలి ఖచ్చితంగా, లేదంటే మళ్ళీ డేంజర్ ఇది. ఓకే, మీకు అర్థం కాకుండా ఉంటే మళ్ళీ చెప్తుందాంలో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము, ఇప్పుడు నేను సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసాను అనమాట. అంటే మన VPCలో మన వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్లో సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసాను అండ్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ సబ్నెట్స్లో మనం ఒక 2 ఇన్స్టెన్సెస్ కావాలంటే లాంచ్ చేద్దాం ఒకసారి. ఓకే, ఐ థింక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. టైం ఎప్పుడు గజేంద్ర?
సీజన్ ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది సార్ టైమింగ్ అంటే రికార్డ్కి. అవును కదా, కరెక్ట్. 3 minutes ఉంది, నేను క్లోజ్ చేస్తాను ఉండండి. ఇది క్లోజ్ చేస్తా, మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారు. ఓకే రైట్, ఎండ్ చేస్తాను.